தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள் ஓர் பாக்கிய நாள். கர்த்தர் தாமே பூமியில் திருடன் போல வந்தாரே, மணவாட்டி சேர்த்தாரே, அவருடன் நாம் செல்வோமே. மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள் ஓர் பாக்கிய நாள். கஷ்டம் எல்லாம் மாறிப்போ, கண்ணீரெல்லாம் நீங்கிப்போ, நிலையில்லா வாழ்க்கையோ அந்நாளில் ஒழிந்து போ. மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள் ஓர் பாக்கிய நாள். Our loving gracious Father, I thank and praise you for a wonderful night. கர்த்தாவே, நீ சொல்லிக் கொடுத்த விலையேறப்பெற்ற வார்த்தைக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இன்றைக்கும் நாளைக்கும் உடைய வேத மகத்துவங்களை கேட்கும்படியாக கர்த்தரை உடைய செவிகளை திறந்தருளும். ஆண்டவரே, நீர் பேசுமையா, ஒரு மனிதன் பேசுவதை காட்டிலும், ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதத்தில் பேசுவதை காட்டிலும் தேவன் மனிதனோடு பேசுகிற இந்த மகா ஒரு நல்ல காலத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, உலகத்துக்கு முன்பதாக கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக வேறு யார் யாரை முன்குறித்திருக்கிறீர்கள் ஆண்டவரே, அத்தனை பேரும் இந்த ராஜரிகமான சத்தத்தை சக்தி இறக்கம் பாராட்டும். முற்றுமங்களை மறைத்துக் கொள்ளும். நாம் மாத்திரம் மையப்பட்டும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். Praise be to the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We greet each and every one of you from India in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. May God bless you. So, I'm Dr. Paul Ebenezer from India, sharing few words tonight and tomorrow morning also. Please listen to the word very carefully, which I have studied under the feet of the Lord Jesus Christ. I'm not a great person. I'm not worthy to share such great things in this world, because the author and the owner of the Bible is the only the Lord Jesus Christ. Anybody can buy the Bible and read the Bible, but nobody can explain the Bible, because unless until God spoke to the man. So these are the important aspects we are going to discuss today. And so today and tomorrow we are going to discuss about only one chapter. So last week we discussed about the things shortly come to pass. சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டிய காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம். But actually I want to share இனிமேல் சம்பவிக்க வேண்டிய காரியம் அதை பேச திரும்பும்பொழுதுதான் the things here to come. But the Lord want to insist me to share something which we can discuss. So today, tonight and tomorrow morning we are going to discuss about there are 7 important things. There are 7 important topics we are going to discuss. But tonight and tomorrow we are going to see the only one chapter. The first question is, who is the Lamb of God? Who is the Lamb of God? Number 2, why the marriage takes place between in the face of the Lamb of God? Number 3, what are 7 eyes? What are the 7 horns? Why the 7 spirit once again coming to the earth? And number 6, what is the secret coming of God? And 7th is, what is the redemption of our body? 1, who is the Lamb of God? ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்றால் யார்? Number 2, ஏன் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது? Number 3, ஆட்டுக்குட்டியானுடைய 7 கண்கள் என்றால் என்ன? Number 4, ஆட்டுக்குட்டியுடைய 7 கொம்புகள் என்றால் என்ன? Number 5, ரகசிய ஆட்டுக்குட்டியுடைய 7 கண்கள் சொல்லக்கூடிய 7 ஆவிகளும் ஏன் பூமிக்கு மீண்டும் அனுப்பப்படுகிறது? Number 6, ரகசிய வருகை என்றால் என்ன? Number 7, சரீர மீட்பு என்றால் என்ன? So these are the 7 important chapters. But today, tonight and tomorrow morning, please my dear friends, take your Bible and feel free and take a pen and paper and note down whether it is from the Bible or I am taking my own thought. And if it is in the Bible, please check it, friends. தயவு செய்து நீங்க அந்த வேதத்தில் இருக்கிறான்னு ஒத்து பார்க்கணும். பேப்பர் பென்னில் எடுத்துக்கணும், வசனத்தை குறிச்சிக்கணும். வசனத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் ஏற்றுக்கணும். மற்றபடி வாழ்ந்து தோது வந்து உடனே பேசுனாலும் நாம ஏற்றுக்கவே கூடாது. So please put the heading, who is the Lamb of God? ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்றால் யார்?
who is the Lamb of God. So, if you turn the Bible, John chapter 1, look at யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம், John chapter 1, verse 29 and 36. யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தையும் 36ஆம் வசனத்தையும் படிப்போம். John chapter 1, the verse 29 and 36. மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்திருக்கிற தேவாட்டுக்குட்டி, இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்திருக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி, எனக்கு பின்னர் வருகிறார், அவர் அடுத்து 36 படி. நான் சொல்ல கவனமா கவனி, நல்ல கவனி. இயேசு நடந்து போவதை அவர் கண்டு, 1 செகண்ட் 29 படி, 1:29. மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு, the next day John sees Jesus coming to him, இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்திருக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி, and said, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. தமிழ் பைபிள்ல உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்துக்கிறது போட்டிருக்கு, பட் இங்கிலீஷ் போட்டு டேக்கத் அவே, எடுத்து போடுகிற. அவர் சுமந்துக்கிற அவசியம் கிடையாது, எடுத்து போட வந்த டேக்கத் அவே. எஸ், verse 36. 36. இயேசு நடந்து போவதை அவர் கண்டு, இதோ தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்றார். Hallelujah. John chapter 1, the word that, and looking upon Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. Behold the Lamb of God. Right. And Revelation chapter 5. Revelation chapter 5. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம். முதல் 10 வசனத்தை வாசிப்போம். அன்றியும் உள்ளுப்புறம் எழுதப்பட்டு 7 முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு புத்தகத்தை சிங்காசனத்து மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய வலதுகரத்திலே கண்டேன். புத்தகத்தை திறக்கவும், அது முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரவான் யாருக்கு மிகுந்த சத்தமிட்டு கூறுகிற பலமுள்ள ஒரு தூதனை கண்டேன். வானத்திலாவது பூமியிலாவது பூமியின் கீழாவது ஒருவரும் அந்த புத்தகத்தை திறக்கவும் அதை பார்க்கவும் கூடாதிருந்தது. ஒருவரும் அந்த புத்தகத்தை திறந்து வாசிக்கவும் அதை பார்க்கவும் பாத்திரவானாக காணப்படாததினால் நான் மிகவும் அழுதேன். அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் நோக்கி, நீ அழ வேண்டாம், இதோ யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமானவர் புத்தகத்தை திறக்கவும் அதன் 7 முத்திரைகளையும் உடைக்கவும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார் என்றார். அப்பொழுது இதோ அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாய் இருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிங்காசனத்திற்கும் 4 ஜீவன்களுக்கும் மூப்பர்களுக்கும் மத்தியிலே நின்று கண்டேன். அது 7 கொம்புகளையும் 7 கண்களையும் உடையதாக இருந்தது. அந்த கண்கள் பூமியிற்கும் அனுப்படுகிற தேவனுடைய 7 ஆவிகளையா. அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வந்து சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறவருடைய வலதுகரத்தில் இருந்த புத்தகத்தை வாங்கினார். அந்த புத்தகத்தை அவர் வாங்கின போது அந்த 4 ஜீவன்களும் 24 மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டல்களையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபங்களாகிய தூபவர்க்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களையும் பிடித்துக் கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து, தேவரே, புத்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறேன். ஏனெனில் நீர் அழைக்கப்பட்டு சகல புத்திரங்களிலும் பாசைக்காரர்களிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உம்முடைய இரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கியும் நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள். So my topic, this is not my topic which God is revealed to me. Who is the Lamb of God? In Revelation, I can read in English. It's a time. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with the 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. And no man in heaven, nor in the earth, neither under the earth,
was able to open the book, neither took look thereon. And I wept much because no man was found worthy to open to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. And behold, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth unto all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of orders, which are the prayers of saints. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. May God bless this all the words. Listen to the word very carefully. Put the topic, who is the Lamb of God? யார் இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர்? So, for this Lamb of God, according to what I have studied from the Bible, what you have read, John the chapter in the Revelation, and we have to observe the chapter, the Lamb of God in the Gospel, in the Lamb of God in the Revelation, or in the Lamb of God before the death and resurrection, and the Lamb of God after the death and resurrection. Or we can say the Lamb of God outside the book of Revelation of Jesus Christ, and the Lamb of God inside the book of Revelation of Jesus Christ. So we can divide the chapter like that. ஆட்டுக்குட்டியானவருங்கிற இந்த பகுதியை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால், சுவிசேஷத்திலே உள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் வெளிப்பாட்டுக்குள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும், வெளிப்பாட்டுக்கு உள்ளே உள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் வெளிப்பாட்டுக்கு வெளியே உள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும், மரித்து உயிர்த்தெழுந்த ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் வெளிப்பாட்டுக்குள்ளே உள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் there is a great relationship between. So I want to talk about the first chapter, John chapter 1. யோவான் சுவிசேஷத்துல நம்ம அதை பார்ப்போம். John chapter, so who is that lamb? அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் யார்? John chapter 1. படி மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவை தடுத்து வர கண்டு, இதோ உலகத்தின் பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு சுமந்துக்கு தேவாட்டுக்குட்டி. இங்கிலீஷ் எப்படி டேக் ஆஃப் த வே. இப்போ what is the purpose and function of this Lamb of God? இந்த ஆட்டுக்குட்டியோட வேலை என்ன? According to John, he said, this Lamb of God can take away the sin from the world. For this purpose coming for the world. இதுக்கு தான் ஆட்டுக்குட்டி வந்தார். So the first Lamb of God has 7 important steps in gospel. So John chapter 1, the verse 29 and 36, if you read very carefully, this Lamb of God has 7 important purposes to visit on the earth. And God visited in the form of the man, and John the Baptist, he said, and he is the Lamb of God, taketh away sin from the world. யோவான் கண்ட தேவாட்டுக்குட்டியானவருக்கும் யோவான் சானகன் கண்ட தேவாட்டுக்குட்டியானவருக்கும் சில வித்தியாசங்கள் உண்டு. When John the Baptist can see the Lamb of God, யோவான் சானகன் கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டிக்கு 7 காரியங்களை முடிப்பதற்காக அந்த ஆட்டுக்குட்டி பூமிக்கு வந்தது. யோவான் கண்ட அந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவரும் வெளிப்பாட்டுக்குள்ளே ஒரு 7 காரியத்தை முடிப்பதற்காக இந்த பூமிக்கு கடந்து வந்தார். இவரே அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர். Hallelujah. Who is the Lamb of God? We can see the Lamb of God through the eyes of John the Baptist and through the eyes of John according to the Gospel of God, according to the revelation of Jesus Christ. If you take the book very thoroughly, the Lamb of God which is inside the revelation of Jesus Christ is totally different from the Lamb of God in the Gospel. Or put in another word, if John the Baptist see the Lamb of God in one aspect, and John can see the Lamb of God in another aspect in the book of the revelation of Jesus Christ. Go and understand my message very thoroughly. யோவான் சுவிசேஷத்தில் கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் யோவான் சானகன் சுவிசேஷத்தில் கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
யோவான் வெளிப்பாடு பண்ண தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு உள்ள அந்த ஒற்றுமைகளையும் அந்த வேற்றுமைகளையும் நாம் பேசினால் மட்டுமே ஆட்டுக்குட்டியான கல்யாணத்துக்கு வந்து பேச முடியும். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு காரியத்தை ஆண்டு கற்றுக் கொடுத்தார். ஏன்பா ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு கல்யாணம்? why the marriage is only for the lamb of God? ஏன் கல்யாணம் ஆட்டுக்குட்டியானது? why the marriage is not for the Jehovah? why the marriage is not for the Messiah? why the marriage is not for the Lord Jesus Christ? why the Bible says the marriage is only for the lamb of God? And what basic we are going to understand from the Bible tonight, we have to discuss very thoroughly, because this was studied under the feet of the Lord Jesus Christ. கடவுளை பணிவுற்று படித்த கடைசி மாணவன் என்கிற தார்மீக அடிப்படையில் தேவன் கற்றுக் கொடுத்த பாடத்தை மிக தெளிவாக உங்களுக்கு பேச வேண்டும் என்று கற்று தீர்மானித்திருக்கிறேன். Hallelujah, hallelujah. So who is the lamb of God? யார் இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர்? நாம் வாடுகிற காலம் யோவான் சானகன் கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டியின் காலமா, இல்லாவிட்டால் யோவான் வெளிப்பாட்டு கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டியின் காலமா? நம்பர் 2, யோவான் சானகன் கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு கல்யாணமா, இல்லை யோவான் வெளிப்பாட்டு கண்ட ஆட்டுக்குட்டியான கல்யாணமா? நம்பர் 3, ஏன் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு கல்யாணம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது? ஏன் வெளிப்பாட்டுக்குள் ஆட்டுக்குட்டியானவரையும் மணவாட்டி வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது? ஏன் இயேசு வெளிப்பாட்டுக்குள் தேவன் சில காரியத்தை ரகசியம் வைத்திருக்கிறார்? ஏன் யோவான் சானம் கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டியை அந்த 7 கொம்புகளையும் 7 கண்களையும் ஏன் யோவான் சானம் காணவில்லை? ஏன் யோவான் வெளிப்பாட்டுக்குள் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய 7 கண்களையும் 7 கொம்புகளையும் கண்டார்? ஏன் யோவான் சானகன் அந்த 7 கண்களும் அன்புடைய 7 ஆவிகளும் சொல்லவில்லை? ஏன் யோவான் வெளிப்பாட்டுக்குள் எதை 7 கண்களை கொண்டு சொன்னார்? இப்படி ஒரு ஆழமான ஒரு பாடத்தை வேத வசனத்தின்படி we are going to discuss and finish the meeting. Hallelujah, hallelujah. நண்பா, ஆட்டுக்குட்டியானவரை யோவான் சானகன் மூலமாக பார்த்ததை குறித்து யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. யோவான் வெளிப்பாட்டில் பார்த்த ஆட்டுக்குட்டியானவரை குறித்து வெளிப்பாட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் யார் இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர்? Who is the Lamb of God? Listen very carefully. Number 1, நல்ல குறிச்சிடும். நம்பர் 1, யோவான் கண்ட, அதாவது யோவான் சானகன், ஜான் தி பேப்டிஸ்ட். எங்க இருக்கு? யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் வாசிங்க. 29 திருப்பி. மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்திருக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி. இந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டி யாரு? யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் வாசிங்க. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. 14 வார்த்தை மாம்சமாய். ஹalleluya. அந்த வார்த்தை மாம்சமாய். அப்போ யோவான் சானகன் கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டி யாரு? வார்த்தையின் மாம்சம். ஹalleluya. John the Baptist, seeing the Lamb of God, is a word of flesh. In the form of the word of flesh, visited towards John the Baptist, he said, he is the Lamb of God, taketh away all the sin from the earth. Hallelujah. So according to the eyes of John the Baptist, we can see the Lamb of God is nothing but the word of flesh. வார்த்தை மாம்சத்தை யோவான் கண்களால் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவர் உலகத்தில் பாவத்தை சுமந்திருக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறார். Hallelujah. Now this Lamb of God, I'm talking the Lamb of God in the Gospel of John. யோவான் சுவிசேஷத்தில் இருந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு பரலோகம் கொடுத்த 7 முக்கியமான பொறுப்புகளோடு, there are 7 important rights and powers which God has given the Lamb of God in the book of Gospel according to the eyes of John the Baptist. யோவான் சானகன் கண்கள் மூலமாக சுவிசேஷத்திலே ஆட்டுக்குட்டியானவர் நாம் அணுகின்ற பொழுது பரலோகம் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு 7 முக்கியமான காரியங்களை கொடுத்திருக்க கண்டேன். Hallelujah, hallelujah. Number 1, this is the Lamb of God, the word flesh. இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வார்த்தையின் மாம்சம். ஆமென். இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வார்த்தையின் மாம்சம். Number 2, இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் the fullness of the prophecy, தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல். Number 3, இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் உலகத்தின் பாவத்தை எடுத்து போடக்கூடியவர். Number 4, இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் மன்னிப்பை கொண்டு வந்தவர். Number 5, இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் இரட்சிப்பை கொண்டு வந்தவர். இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் மறுரூபத்தை
இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் மரித்தேன் ஆனாலும் சதாகாலிலும் உயிரோடு சொல்லி மரித்து உயிரோடு எழுந்தவர். இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் உயிர்த்தெழுந்து 40 நாள் அப்போஸ்தலருக்கு இரவும் பகலும் தரிசனமானவர். Hallelujah. This is a lamb of God in the book of gospel according to eyes of John the Baptist. யோவான் சாணனுடைய கண்ணின் மூலமாக இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் அனுபவித்த பொழுது அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வார்த்தை மாம்சமாக இருக்கிறார். பாவத்தை சுமந்து தேவாட்டுக்குட்டியாக இருக்கிறார். மன்னிப்பை கொண்டு வந்தார், மீட்பை கொண்டு வந்தார், ரட்சிப்பை கொண்டு வந்தார். மரணத்தை மத்திய 17 நிகழ்த்தி காட்டினார். மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், உயிர்த்தெழுந்தார். 40 நாள் அப்போஸ்தலருக்கு தரிசனமாகி உண்மையான காரியத்தை அவருக்கு வெளிப்படுத்தினார். இவரே யோவான் மூலமாக நாம் சுவிசேஷத்தை காண்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி. Hallelujah. This is the first part of the Lamb of God. இவர்தான் ஆட்டுக்குட்டியோட முதல் பாகம். Hallelujah. Hallelujah. All the church, the body of Christ, what we follow the first part of the Lamb of God. சபையானது தேவ ஆட்டுக்குட்டியுடைய முதல் பாகத்துக்கு சொந்தமானது. Hallelujah. Because the church stand outside the book of the revelation of Jesus Christ. Hallelujah. If you read the Bible very thoroughly, Revelation chapter 5 says, வெளிப்படுத்தல் 5 வெளிப்படுத்தல் 3 சபைக்காலம் முடிகிறது. வெளிப்படுத்தல் 4 யோவான் 20 காலத்தை பார்க்கிறான். வெளிப்படுத்தல் 5 தான் ஆட்டுக்குட்டியானவர் நாம் பார்க்கிறோம். நண்பர்களே, கொஞ்சம் பொறுமையா நான் பேசுறேன். யார் அந்த ஆட்டுக்குட்டி என்பதை the first part of the Lamb of God, ஆட்டுக்குட்டியோட முதல் பாகத்தை என்றும் ஆட்டுக்குட்டிய இரண்டாம் பாகம் என்று பிரித்துக் கொள்ளலாம். ஆட்டுக்குட்டியோட முதல் பாகம் சுவிசேஷத்திலே யோவான் சாணனுடைய கண்ணின் மூலமாக பார்க்கின்ற பொழுது இவர் வார்த்தை மாம்சமாக உலகத்தின் பாவத்தை எடுத்துக்கொள்ள தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக மன்னிப்புக்காக, ரட்சிப்புக்காக, மீட்புக்காக, மறுரூபத்திற்காக, மரணத்திற்காக, அடக்கத்திற்காக, உயிர்த்தெழுதலுக்காக அப்போஸ்தலரோடு இந்த பூமியில உலாவி தேவ வசனத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக அனுப்பப்பட்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்று சொல்லி ஆட்டுக்குட்டியோட முதல் பாகத்திலே பார்க்கிறோம். இப்ப நான் பேசுற இந்த ஆட்டுக்குட்டியாருடைய இந்த இடத்துல வெளிப்பாட்டுக்குள் யோவான் பார்த்த ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் யோவான் சாணனுடைய ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் மகா வித்தியாசம் உண்டு. ஒரே ஆட்டுக்குட்டியானவர் தான், சுவிசேஷன் இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் தான் வெளிப்பாட்டில் இருந்தார். ஆனால் யோவான் சாணனுடைய கண்களுக்கு அவருடைய 7 கொம்புகள் தெரியவில்லை, 7 கண்கள் தெரியவில்லை, முத்திரை உடைக்க தெரியவில்லை. அப்படி என்று சொன்னால் நண்பர்களே, எலியாவின் ஆவியும் கர்த்தருடைய ஆவி பெற்ற யோவான் சாணனுக்கு எப்படி ஆட்டுக்குட்டியாருடைய முழு ரகசியமும் தெரியவில்லையோ, அதே போல இந்த கடைசி காலத்திலே கிறிஸ்டின் சரீர வகை சபைக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவர் யாருன்னு தெரியாதபடினாலேதான் சபையானது ஆட்டுக்குட்டியானவரை கல்யாணம் செய்வதற்கான தகுதியை இழந்து போன சொல்லி சத்தியம் நாங்கள் பேசுகிறோம். ஹalleluya. ஹalleluya. சபைக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவர் யாருன்னு தெரியாதபடினாலே சபையானது கிறிஸ்துவின் சரீர வகை சபையானது ஆட்டுக்குட்டியானவரை மனவாளனை ஏற்றுக்கொள்ள தகுதியை இழந்து போனது. ஹalleluya. எப்படி பஸ் இழந்து போனாலோ அதே போல சபையானது ஆட்டுக்குட்டியானவரை கல்யாணம் செய்வதற்கான அந்த தகுதியை இழந்து போனது. ஏனென்றால் அவரை யார் என்று கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. This is not my mind. இது எதுவுமே என் மூளை கிடையாதுப்பா, இது போய் செத்த மூளை. But this is the mind of God. நான் நீங்க என்ன ஒரு அப்போஸ்தலன் தீர்க்கதரிசி சுவிசேஷம் போதகன் சபையே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய எனக்கு இப்ப போஸ்டிங் இருக்கு. கடவுளுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த ஒரு கடைசி மாணவன். அவர் இந்த பாடத்தை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அழுது செபித்து கலந்துன்ற பொழுது தேவன் இந்த காரியத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார். ஏன்பா சபையானது ஆட்டுக்குட்டியான விவாகம் பண்ண முடியாது அப்படின்னா, நான் இன்னைக்கு நாளைக்கு இந்த 7 சாப்டர் நிறைய பேசுவேன், நேரம் இல்லாத அப்படின்னாலே நான் சுருக்கமாக பேசிக்கொண்டு சொல்லுகிறேன். நல்ல தெளிவாக கவனிங்க. யோவான் சாணகன் மூலமாக கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் யோவான் வெளிப்பாட்டுகள் கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டியான மத்தியிலே 7 முக்கியமான காரியங்கள் அங்கும் இங்கும் ஓட கண்டேன். அது வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஹalleluya. The first Lamb of God, முதலாவது தேவ ஆட்டுக்குட்டி யாரு? வார்த்தை மாம்சம், தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேறுதல், கன்னியின் பிறப்பு,
மேசியா கிறிஸ்துவாக வந்தார். பாவம் மன்னிப்புக்காக, மீட்புக்காக, ரட்சிப்புக்காக, மறுபத்திற்காக, மரணத்துக்காக, அடக்கத்திற்காக, உயிர்த்தெழுதலுக்காக. ஹalleluya. இது எல்லாமே எதுக்குரியது? சபைக்குரிய. முதலாவது அதாவது ஆட்டுக்குட்டியாருடைய the first part, the first phase, முதலாம் ஆட்டுக்குட்டியாருடைய அந்த ஃபேஸ் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால், அங்கே வார்த்தை மாம்சம் இருக்கிறது, தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறிவிட்டது, கன்னிகை கற்பதியாகிவிட்டால், மறுரூபம் சொல்லப்பட்டு விட்டது, மன்னிப்பு வந்தாச்சு, மீட்பு வந்தாச்சு, ரட்சிப்பு வந்தாச்சு, மரிச்சாச்சு, அடக்கம் பண்ணப்பட்டாச்சு, உயிர் திறந்தாச்சு. 40 பூமியில சுற்றுலாவி அப்போஸ்தலருக்கு எல்லா ரகசியத்தையும் கற்றுக் கொடுத்து ஆவி முதற்கொள்ள உடையவனாய் அவரை மாற்றிவிட்டு அவர் பரலோகம் சென்று விட்டார். தூதன் சொல்லுகிறார், உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி வார்த்தை போனாரோ அப்படியே மறுபடி வருவார் அப்படின்னு தூதன் சொன்னார். ஆனா மேல் வீட்டுல அக்கினிவன் நாவலோ போல வந்தார். ஹalleluya. மாம்சத்தில் போன வார்த்தை மாம்சமானது எப்படி வந்துச்சு? அக்கினி நாவலோ போல வந்துச்சு. அதனால அப்போஸ்தலர்கள், தீர்க்கதரிசிகள், சுவிசேஷகர்கள், போதகர்கள் சுவிசேஷம் மூலமாக வரங்களால, கனிகளால, அடையாளங்களால, அற்புதங்களால, மரணத்துல, அடக்கத்துல, உயிர்த்தெழுதல ஜென்மத்தில் விதைக்கப்பட்டு பரிசுத்தவான்கள் வீட்டில் காத்திருக்கிறார்கள். அந்த காரியத்தை தேவன் பூமியிலே முடித்து பரதீசிலே அதுக்கான ஆவிக்கு சேர்த்து ஆயத்தப்படுத்தி சபையின் காரியத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துவிட்டு இயேசு வெளிப்பாட்டுள்ள குத்து வழக்கை நீக்கி போட்டார். ஹalleluya. Hallelujah. God will remove the candlestick. No more candles in the world. குத்து விளக்கு இருந்துச்சுன்னா சார் எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னோம், நட்சத்திரம் யாரு? ஒரு குத்து விளக்கு ஒரு நட்சத்திரம் உண்டு. இவன் சபை இருக்கிற who is the star? நட்சத்திரம் எங்கப்பா? ஆகவே சபையானது ஆட்டுக்குட்டியானவரை கல்யாணம் பண்ணுவதற்கான தகுதியை தன்னுடைய குருட்டாட்டத்தின் மூலமாக இழந்து விட்டதுன்னு சொல்லி ஆவியானவர் திருவுளம் பற்றுகிறார். ஹalleluya. வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம், Revelation chapter 3 verse 4. வெளிப்படுத்தின 3:14 வாசிங்க. 14 ஆமா படிப்பா. வெளிப்படுத்தின 3:14 என்ன? அந்த பெரிய பைபிள்ங்க. லவோதிகா சபை தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவென்றால், லவோதிகா சபையுடைய தூதனுக்கு, லவோதிகா சபையுடைய தூதனுக்கு. ஆமென். தூதன் சபை. இப்ப சபை இருக்கிற தூதன் யாருப்பா சார்? அதாவது ரைட், அதனால இதை நான் பேசிருக்காரு. அப்ப ஆட்டு அது வாசிங்க. அது சொல்றாரு, வாசி. லவோதிகா சபை தூதனுக்கு வாசில எழுத வேண்டியது என்னவெனில், உண்மையும் சத்தியமுள்ள சாட்சியும், உண்மையும் சத்தியமுள்ள சாட்சியும், தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியுமாய் இருக்கிற, தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியுமாய் இருக்கிற. ஆமென் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது நம்ம கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும். அப்ப சிருஷ்டி சோதனை எப்போ அடையும்னா, லவோதிகா சபை காலம், லவோதிகா சபை மண்டே போட்ட பிறகுதான் சிருஷ்டிக்கு ஆதி இருக்கிற ஆமென்ங்கிற பூமிக்கு வந்தாதான் சிருஷ்டி சோதனை அடையும். ஹalleluya. அடுத்து உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், நீ குளிரும் அல்ல அனலும் அல்ல. ஒண்ணு குளிரா இருக்கணும், மண்டே போட்டான்னு சொல்லிடலாம். ஒன்னு அனலா இருக்கணும், உயிரா இருக்கணும் சொல்லலாம். குளிருக்குள்ள அனல் அர்த்தம் கோமா சேஜ் அர்த்தம். கோமா சேஜ் ஆமாங்க. குளிருக்குள்ள அனல் இல்ல. வாசிங்க. நீ குளிரும் அல்ல அனலும் அல்ல, நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும். நீ இப்படி குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாய் இருக்கிறபடினால் உன்னை என் வாயிலிருந்து வாந்தி பண்ணி போடுவேன். அதாவது ஒரு ஒரு சபையை வாந்தி பண்ணி போடுன்னு சொல்லிட்டு அதை எப்பவுமே தனக்கு மனைவி ஏற்றி விடுவாரு. எப்படி உன்னை வாந்தி பண்ணி போடுன்னு சொல்லிட்டு எப்படி திருப்பி அப்செட் பண்ணுவாரு? வாசி. அடுத்து, நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும், பரிதவிக்கப்படத்தக்கவனும், தரித்திர குருடன் நிர்வாணியுமாய் இருக்கிறதை அறியாமல், இப்ப தெரியாமல், நான் ஐஸ்வர்யன் என்றும் திரவிய சம்பந்தன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைமில்லை என்று சொல்லுகிறபடியா, நீ ஐஸ்வர்யபடிக்கு நெருப்பிலே புறப்பட்ட பொன்னையும் உன் நிர்வாணம் அவர்
உண்டாகும்படி நீ உடுத்துள்ள வெண்மை சிறங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்ளவும் நீ பார்வையடைபடிக்கு உன் கண்களுக்கு கரிக்கும் போட வேண்டும் என்று உனக்கு ஆள் சொல்லுகிறேன். நான் நேசிக்கிறவர்களோ அவர்களை கொண்டு சிக்ஷிக்கிறேன், அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிக்ஷிக்கிறேன். ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதை மனதிருந்து. லவோதிக்கேய சபையை போட்ட இதெல்லாம் நிறைய பேசிட்டாங்க. நம்ம ஊருக்கு நிறைய பேசிட்டு கண்ண முடிவுக்கு ரெஸ்ட் இருக்கிறாங்க. நம்ம அதை பேசுறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. ரைட், இது எல்லாமே நல்லா கவனிக்கணும். ஆட்டுக்குட்டியானுடைய யோவான் சானகன் சுவிசேஷத்திலே கண்ட ஆட்டுக்குட்டியானுடைய 7 காரியங்கள்ல ஒண்ணுதான் என்னது பார், இது சபையினுடைய காரணம். ரைட்டா? இப்போ இந்த ஆட்டுக்குட்டியானுடைய செகண்ட் பார்ட், the second phase of the Lamb of God. நம்முடைய சாப்டர் என்னன்னா, who is the Lamb of God? யார் இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர்? அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவரை வேத வசனத்தின்படி 2 ஃபேஸ் அணுகுறோம். சுவிசேஷத்தில் உள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவர், வெளிப்பாட்டில் உள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவர். யோவான் சானகன் கண்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர், யோவான் வெளிப்பாடு கொண்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர். சுவிசேஷத்தில் வந்த ஆட்டுக்குட்டியானுடைய தன்மை என்ன, வெளிப்பாட்டு ஆட்டுக்குட்டி தன்மை என்ன, ஏன் ஆட்டுக்குட்டியானோட கல்யாணம் நடைபெற வேண்டும், இதுதான் இன்னைக்கு நைட்டோ நாளைக்கு நான் பேச வேண்டிய சாப்டர். ஹalleluya, hallelujah. As a teacher I want to explain very thoroughly. நான் கடவுளுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சு ஒழுங்கா நான் டீச் பண்ணிட்டு போகணும், என்ன நீங்க குழம்பிடுவீங்க. ரைட், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஓவர். இது எல்லாமே வெளிப்பாட்டுக்கு உள்ளே, வெளிப்பாட்டு வெளியா? வெளிப்பாட்டுக்கு வெளியே. யோவான் கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் வெளிப்பாட்டுக்கு வெளியே. யோவான் சானகன், ஜான் தி பேப்டிஸ்ட், ஸ்திரீகளிடத்தில் பிறந்தவன் இல்ல, வந்தவன் வரப்படும் இல்ல, அந்த யோவான் சானகனே ஆட்டுக்குட்டியாருடைய முதல் பாதத்தை கண்டுவிட்டானே தவிர வெளிப்பாட்டுக்குள் அவர் எப்படி காண தவறி போனார். ஹalleluya. மரித்து உயிரோடு எழும்ப தகுதிப்பட்ட அத்தனை பேரும் ஆட்டுக்குட்டியோட முதல் பாகத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள். அது கிறிஸ்து சரீரமாக சபை இருந்தாலும் சரி, அது மரணமானாலும் இருந்தாலும் சரி, அடக்கமானாலும் சரி, உயிர்த்தெழுதல் இருந்தாலும் சரி, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் சரி, மறுரூபமானாலும் சரி, ஜென்ம சரீரமானாலும் சரி, ஆவிக்குரிய சரீரமானாலும் சரி, இத்தனை பேரும் ஆட்டுக்குட்டியாருடைய முதல் பகுதிக்கு சொந்தக்காரர்கள் தவிர வெளிப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டியாருடைய 2ஆம் பகுதியுடைய காரியத்தை குறித்து தெளிவாய் வேதத்திலே பார்க்க போகிறோம். ஹalleluya, ஹalleluya. நண்பரே, இதெல்லாம் அவர் சொல்லி கொடுக்காம, நான் இது பிரதாமுக்குலையோ எந்த புத்தகம் படிக்கல, கடவுளுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த கடைசி மாணவன். ஹalleluya. This is the only royal qualification for me. மனுஷனும் அல்ல, மனுஷன் மூலமாயும் அல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் அவரை மரித்தோரின் பிதா தேவனாலும் அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்லப்பட்டது போல இன்னும் சொல்கிறார், தேவன் என் சுவிசேஷத்தை கொண்டு இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தோடு எழும்பினார். அதேதான். இப்போ முதல் பாட்டு முடிஞ்சு போய் எல்லாரும் ஜென்ம சரீரத்தை பெற்று ஆவிக்கிற சரீரத்தோடு எழுப்புவதற்காக நித்திரை அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நித்திரை அடைந்த பரிசுத்தவான்களுடைய காரியத்துக்காக பரதீசிலே ஆவிக்கிற சரீரங்கள் கவுண்டிங் முடிஞ்சு சீல் பண்ணப்பட்டு ஒரு கடைசி காலத்துக்காக வடிவமைக்கப்பட்டு காத்திருக்கிறது. இப்போ பரதீசை விட்டு புதிய அதாவது பரிசுக்கூடிய ஜீவரிஷமானது, இது வரைக்கும் ஜீவரிஷம் ஒரு கனில கொடுத்துட்டு இருந்து இனி 12 விதமான கனிகளை கொடுக்கணும், மாதந்தோறும் கனிகளை கொடுக்கணும், ஜீவரிஷம் அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொள்ளணும். இவைகளெல்லாம் செய்வதற்காகத்தான் ஆட்டுக்குட்டியானவர் வெளிப்பாட்டுக்குள்ளே 2வது தன் சாயலை காண்பித்தார். ஹalleluya, ஹalleluya. அப்படியானால் உலக தோற்றம் முன்பு இருந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் யார்? உலக தோற்றம் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் யார்? நம்முடைய ஆட்டுக்குட்டியானவர் யார்? ஹalleluya. Who is our Lamb of God? யோவான் கண்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டி மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு விட்டார். அப்படியானால் மனவாட்டிக்குள் ஆட்டுக்குட்டியானவர் யார்? அவர் எங்கே காணலாம்? அப்படி அந்த ஆட்டுக்குட்டியை வெளிப்படும் போது இந்த பூமியில் என்ன நடக்கும்? பரிசு நடக்கும், பரலோகத்தில் நடக்கும். நித்தியம் என்றால் என்ன? சத்தியம் என்றால் என்ன? நித்தியம் என்றால் என்ன? அழியாமை என்ன? சாகாமை என்ன? சிசு சாதனம் என்ன? சரீர மீட்பு என்ன? Hallelujah, hallelujah. These are the royal message which God has sent to the earth. தேவனை பூமிக்கு அனுப்பினார். ஹalleluya, ஹalleluya. இனி பயம் என்பதெனக்கில்லையே, நான் மரணத்தை ஜெயித்தேனே, சீக்கிரத்தில் மறுரூபமாவேனே.
இருண்ட நீராடையுட யாவரும் அறியா வண்ணமே மணவாட்டியை அழைக்கிறாரே. ஆனந்த நான் பாடிடுவேனே உள்ள பொங்குதே போரிப்பாலே. ஆத்மநாத தேடி வந்தார் என்னை அழைத்து சென்றிடவே. Hallelujah. So we are going to discuss about the second phase of the Lamb of God. நாம் இரண்டாம் ஆட்டுக்குட்டியாருடைய சாயலை குறித்து பார்க்க போகிறோம். வெளிப்படுத்துற விசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம். Please turn the book. Yes. Revelation chapter 5. Good. கொஞ்சம் முதல்ல படி. அன்றியும் உள்ளுபுறம் எழுதப்பட்டு நல்ல கவனிங்க. The book was written within and out. உள்ளே எழுதப்பட்டிருக்குது எழுதலாம். அப்போ நான் அடிக்கடி பேசியிருக்கிறேன். ஒரு தபால் வருது அப்படின்னா இப்பெல்லாம் எஸ்எம்எஸ் இமெயில் கேட்டு அப்பெல்லாம் தபால் வரும். அட்ரஸ் ஃப்ரம் அட்ரஸ் இருக்கும், டு அட்ரஸ் இருக்கும். இப்போ நான் ஜான்ஸ் காலேஜில் படித்தேன். அங்கே தபால் வச்சுன்னா ஜான்ஸ் காலேஜ் பிரின்சிபல் இருந்து எங்கள் அப்பா பேருக்கு ஒரு தபால் வரும். யாருக்கு கொடுப்பா? யார் கொடுப்பா? போஸ்ட்மேனுக்கு இதெல்லாம் தெரியும். போஸ்ட்மேன் என்ன தெரியும் சொல்லுங்க? யார் அனுப்பியிருக்கிறா, யார்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க, யாருக்கு வந்திருக்குது, அப்போ கைத்தூட வச்சுடுவாங்க. இதுதான் எத்தனை சபை தூதரா இருந்தாலும் அவங்க வேலை. பரலோகத்தில் உள்ள செய்தியை வாங்கி சபைக்கு கொடுத்துக்கிட்டு அவன் கூலியை பத்திட்டு படுத்துக்கிட்டான். ஹல்லேலூயா. இப்போ அது உள்ள என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஒய்ஃப் லெட்டர் எழுதிக்கான வைங்க. இப்போ அவன் ஃப்ரம் அட்ரஸ் தெரியும், டு அட்ரஸ் தெரியும், சோ இவன் நம்ம கொடுத்துட்டோன்னு அவன் தெரியும். இப்போ அந்த 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 லெட்டர்ல என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறத தான் வீட்டுக்காரர் எழுதுனத அவளை உடைச்சி படிக்கும் பொழுது அவளுக்கு மட்டுமே தெரியுமே தவிர அந்த போஸ்ட்மேனுக்கு தெரியாதது போல எந்த சபையின் தூதனுக்கும் இன்னைக்கு நடைபெறக்கூடிய கிறிஸ்துவ ரகசியம் சத்தியமா தெரியாதுப்பா. தெரியாதுப்பா, தெரியாது, தெரியாது, சத்தியமா தெரியாது. தூதன் எழுத்துலக்கான் கரெக்ட். அன்பா வாங்க, 9 ஆவிக்கு வரத்தோட எல்லா பாஸ்டர் வாங்க சார், தனியா வாங்க சார், பேசுவோம் சார். ஹல்லேலூயா. நிறைவான வரும் பொழுது குறைவானது ஒழிந்து போகும். It has to stop. That's very important thing. நல்ல கவனிக்கணும். இப்போ அன்றியும் உள்ளுமுறை எழுதப்பட்டு 7 முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருந்த 7 6 7 முத்திரை முத்திரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு புத்தகத்தை சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய வலதுகரத்தில் கண்டு புத்தகத்தை திறக்கவும் அது முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரவான் யார் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூறுகிற பலமுள்ள ஒரு தூதனை கண்டேன். இப்ப நல்லா கவனிங்க. இந்த சத்தம் போடும்போது ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு, யோவான், சானகன் எல்லாரும் வச்சிருக்காங்கல்ல. எவனோ வந்து எழுப்பினான், நான் படிக்க சொல்லிக்கலாமே. ஹல்லேலூயா. நோ நண்பா, இது மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகம் அல்ல. This is a God sent real and love letter only for the beloved bride. இது மணவாளன் மணவாட்டி கொடுத்த உண்மையான காதல் கடிதம். Hallelujah. Nobody knows the secret of God. Only the bride can read the secret things in it with God in the inside the book of God. Nobody can open it and see it. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Impossible. Impossible, my dear friends. Impossible. நல்ல கவனிக்கணும். ரகசியம் என்பது only for the word and the truth. வார்த்தைக்கும் சத்தியத்துக்கும் மத்தியிலே நடைபெறக்கூடிய காரியம் தான் ரகசியம். மீது எல்லாமே சுவிசேஷம், அடையாளம், அற்புதம், வரங்கள், தீர்க்கதரிசனங்கள், கனிகள், ஆராதனைகள், பலிகள், மறுரூபம், மரணம், அடக்கம், உயிர்த்தெழுதல், இது எல்லாமே புறம்பான காரியம். ஹல்லேலூயா. உள்ளான காரியம் ஒன்று உண்டு. நண்பா, அந்த புத்தகத்தில் புறம்பான காரியம் 7 உண்டு, உள்ளான காரியம் 7 உண்டு, நடைபெற்று கொடுத்த காரியம் 7 உண்டு, வருங்காரியம் 7 உண்டு. ஒரு காரியத்தை விசுவாசி பேசுங்கய்யா, வசனத்தின்படி. ஹல்லேலூயா.
This is a message can give the life. இந்த சத்தியம் தான் இந்த பூமியில பேச வேண்டிய கடைசி சத்தியம். That's very very important. இப்போ வாசி அன்றி உள்ளும் எழுதப்பட்டு 7 முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு புத்தகத்தை சிங்காசனத்தின் மேல் இருக்கிறவருடைய வலகத்தில் கண்டேன். புத்தகத்தை திறக்கவும், வெரி குட், அது முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரவான் யார் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூறுகிற வெரி குட் உள்ள தூதனை கண்டேன். வெரி குட். வானத்திலாவது பூமியிலாவது பூமியின் கீழாவது ஒருவரும் அந்த புத்தகத்தை திறக்கவும் பார்க்கவும் கூடாது. ஒருவரும் திறக்க முடியாது, பார்க்க முடியாது. Nobody can able to see the book of God. பார்க்கவே முடியாது, எப்படி வாசிக்க முடியும்? இந்த ரகசியத்துக்கு பேரு இந்த ராயல் சீக்ரெட். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ராஜதந்திரமான ரகசியம். எப்படி? ராஜதந்திரமான ரகசியம். ஒரு ராஜா ராஜாத்துக்கு எழுதுறத வேலைக்காரன் எப்படி காட்டுவாரு? கூலிக்காரன் எப்படி காட்டுவாரு? தோட்டத்துல கொத்துறவனுக்கு 10ஆம் மணி நேரத்துல 11ஆம் நேரத்துல டிராக்டர் வேலைக்காரன் வேலை செய்யற எல்லா வேலை எல்லாரும் அப்போ சில சில வேலைக்கார பசங்க எப்படி காட்டுவாரு? ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ஆமாங்க, டிராக்டர் தோட்டத்துல 9ஆம் மணி நேரத்துல இருந்து 3ஆம் மணி வரைக்கும் வேலை செய்து அவன் கூலி வாங்கிட்டு என்ன செய்யறான்? படுத்துட்டான். அடிக்கடி பேசிருக்கிறேன். எஸ்தர் அகாசர சந்திக்க போகும்போது 3ஆம் மணி வேலை நைட்டு. அர்த்தம் என்ன? பகல்ல வேலை செய்யலாம் என்ன செஞ்சான்? தூக்கிட்டான். எல்லாரும் கோலம் கொண்டு தூங்குறான். அவளை பிடிச்சு போறான். வாட்ச்மேன் பார்த்துருக்கிறான். பகல தூங்கின நாயெல்லாம் நைட்ல நாயெல்லாம் கொலைக்குது. நாயெல்லாம் கொலைக்குது. வேலைக்காரெல்லாம் தூக்கிட்டான். ஆனால் ஒரு அனாதை எஸ்தர் ஒரு ராஜாவை சந்திக்க போகிறாள். ஹalleluya. எக்காலம் போதாது, இடியும் முழங்காது, மின்னல் அடிக்காது. நண்பா நல்லா கவனிங்க. The secret coming of God is a royal mixing with the power of God. ரகசிய வருகை என்பது ஒன்றுமல்ல, ராயல். அது ராஜரிகம், ராஜதந்திரமானது. Not for any man. சும்மா அதாவது நான் உலகத்தை பத்தி பேச விரும்பல சார். அதை பேசி I don't like to waste my time. கொடுத்த வேலை முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. அதனால அவர் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்ச சில பாடங்கள் இவைகள் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு. ஒன்று சொல்லிட்டு போறேன். என் மேல எந்த பள்ளி இல்லை. அதை உலகம் ஃபுல்லா Facebookல பேசுறோம், யூடியூப் சேனல்ல போடுறோம், இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுறோம், சோசியல் மீடியால போடுறோம். காசுக்காக இல்லை, நாட் ஃபார் மணி, ஃப்ரீலி அவைலபிள். யூ கேன் சர்ச் இட். ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் அதை கேட்டு சொல்லக்கூடாது என்பதற்காக தான். நாட் ஃபார் த மணி மேன் பிசினஸ் மேன். பணம் சம்பாதிக்கணும், எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம், பட் நாட் லைக் தட். நல்ல கவனிங்க. புஸ்தகத்தை திறக்கவும் வானத்திலாவது பூமியிலாவது பூமியின் கீழாவது ஆமென் ஒருவன் அந்த புஸ்தகத்தை திறக்கவும் கூடாது இருந்தது. ஒருவன் அந்த புஸ்தகத்தை திறந்து வாசிக்கவும் அதை பார்க்கவும் பாத்திரவனாக காணப்படாதனால் நான் மிகவும் அழுதேன். யோவான் அழுறா. ஐயா இந்த புஸ்தகம் அர்த்தம். இந்த யோவான் யாரு? இந்த யோவான் யாரு? ஆனா கிறிஸ்து சரீரமாகிய சபையுடைய தலைமை பிஷப் வந்தா, திருச்சபையுடைய தலைமை போதகர் பேதுரு, யோவான், யாக்கோபு தூண்கள். இப்ப இந்த யோவானே அப்போ பெந்தெகோஸ்து நாள்ல யோவான் பரிசுத்தம் பெற்றானே, அப்ப இந்த புத்தகத்தை உடைச்சு காட்டிக்கலாமா? அவரு ஆவியை பெற்ற யோவானே ஆவிக்குள்ள போய் புத்தகத்தை பார்த்து அழுறான். சும்மா ஆவிக்குள்ள பரிசுத்தம் பெற்ற அந்நிய பாஷை மட்டும் பேசினா போதும். நடக்கிற நடையே வேற சார். ரொம்ப கவனமா கவனிங்க. நம்ம போக வேண்டிய பாடம் ரொம்ப தூரமா இருக்குப்பா. கண்களுக்கு ஒரு ராஜகமான பாதை தெரிகிறது. அங்கே ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருக்கிறது. அங்கே ஒரு அடிச்சோடு தெரிகிறது. அங்கே நித்தியம் போக பாதை சென்று கொண்டிருக்கிறது. அங்கே ஆட்குள்ள 7 கண்களும் 7 கொம்பும் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹalleluya. Are you ready to be the king of kings? அந்த ராஜாவை சந்திக்க ஒரு ராஜகுமாரன் நடக்கிறார். ஹalleluya. 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 This is the message today. This is the short for the today. இதான் இந்த பூமியில கட்ட வேண்டிய கடைசி சட்டம். பிரதர் சும்மா போகாது சார். பூமியின் கடையாந்திரத்தில் உள்ள தமிழ் ஜனத்தையும் சீக்கிரமாய் கூட்டி சேர்க்கும். ஹalleluya ஹalleluya. because of power of God. பிணம் எங்கேயோ அங்கே களை வந்து கூடும். சும்மா நாங்க கத்திட்டு போக மாட்டோம். see the word of God. இப்போ வாசிங்க. ஒருவன் புத்தகத்தை திறந்து வாசிக்கவும் பார்க்கவும் பாத்திரவனாக காணப்படாதனால் அழுதேன். அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி
ஜான் தி பேப்டிஸ்ட் கண்ட அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து இருக்கிறவர். சரிதானா? ஆமென். சரிதானா? ஆமென். கன்னியின் பிறப்பு, தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேறுதல், நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவு, மறுபத்தின் சொந்தக்காரர், மரணம் அடக்க உயிர்த்தெழுந்த சொந்தக்காரர், உயிர்த்தெழுந்து 40 நாள் அப்போஸ்தலருக்கு தரிசனம் சொந்தக்காரர் யோவான் சான கண்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர். பட் யோவான் வெளிப்பாட்டுல பார்க்கிறான், இவர் யூதாபதி சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமானவர். ஹalleluya, ஹalleluya. எப்பா, அதாவது கிறிஸ்து சரீரமாய் சபைக்கு முதுகு காட்டிட்டு மனவாட்டிக்கிட்ட மூஞ்சியை காட்டிட்டாரு. ஹalleluya. ஒரு மனுஷனுக்கு முன்பாவம் உண்டு. மோசத்தில் ஆண்டவரே உங்களை பார்க்கணும்னா உடனே என்ன சொன்னாரு? ஒரு கல்லுக்குள்ள உட்கார வச்சு உன்னை கடந்து போவேன், என் முகத்தை காட்ட மாட்டேன். ஏத்த காட்டுவேன்னாரு? முதுக பார்த்தவன் மூஞ்சி அவ்வளவு பிரகாசமா இருந்தா முகத்தை பார்த்தவனுக்கு முகம் இவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும்பா. ஹalleluya. மோசே he see only the back side of the Jehovah, but Acts can see all the face to face. பாருங்க, ஒன்றியோவான் ஒண்ணு படிக்க கொஞ்சம். ஒன்றியோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். ஒன்றியோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். ஆதியில் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும். யாரு? மோசே நோக்கி பார்க்க முடியல, ஆனா யோவான் சொல்றான், நான் அவரை நோக்கி பார்த்தேன். அப்போ நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்ற மோசை காட்டிலும் பார்த்தின் மாம்சத்தின் முகத்தை நேராய் பார்த்த அப்போஸ்தலன் எவ்வளவு பெரியவரோ அதை விட மணவாட்டி சொல்லக்கூடிய சத்தியமானது பார்த்தின் பரிபூரணத்தை பெற்றவளை இருக்கிறபடினாலே அவள் ராஜகுமாரத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறாள். ஹalleluya. இப்ப வெளிப்பட்டுவாங்க. வெளிப்படுத்தல் 5:5. அப்பொழுது மூப்பரில் ஒருவன் என்னை நோக்கி நீ அழ வேண்டாம், யூதாவுடைய சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமானவர் புத்தகத்தை திறக்கவும் அதில் 7 முத்திரைகளை உடைக்கவும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார். எப்பா, அவர் 7 முத்திரை உடைச்சி ரகசியத்தெல்லாம் சொன்னாரா அவர் கல்யாணம் பண்ணுவதற்கு தகுதி உடையவராக இருக்கிறார். ஹalleluya. பாவத்தை சுமந்திருக்கும் போதோ, மரிக்கும் போதோ, அடக்கம் பண்ணும் போதோ, உயிர்த்தெழும் போதோ அது சுவிசேஷத்தின் காலத்தை சபைக்காக. But now he is ready to marry the lamb wife. இப்போ ஒரு மணவாட்டியை கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா முத்திரை உடைக்கணும். ஹalleluya. அவர் யூதாவுடைய சிங்கம், அவர் தாவீதின் வேர், முந்தினவர், பிந்தினவர், இருந்தவர், இருக்கிறவர், வருகிறவர், மேசியா, யெகோவா, இயேசு கிறிஸ்து, தேவாட்டுக்குட்டி. The same Lamb of God has visited in the book of Revelation. Now John can see the fullness of the Lamb of God. Hallelujah. இவருக்கே கல்யாணம். யார் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர்? யார் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர்? அவர் தாவீதின் வேர், யூதாவுடைய சிங்கம், புஸ்தகத்தை உடைக்க தகுதி உடையவர். ஆமென். 7 கண்களை உடையவர், 7 கொம்புகளை உடையவர், ஜெயம் கொண்டவர், சதா காலம் ஜீவிக்கிறவர், எல்லா துதிக்கும் ஸ்தோத்திரத்துக்கும் பாத்திரர். இவரே இந்த 2ஆம் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய சாயல். ஹalleluya, ஹalleluya. முதலாம் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய சாயலை யோவான் சாணன் கண்டான். 2ஆம் ஆட்டுக்குட்டியானவரை யோவான் வெளிப்பாட்டில் கண்டான். இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவரை யார் விவாகம் பண்ண போகிறாளோ அவளே மணவாட்டி. ஹalleluya, ஹalleluya. புனிதராய் மரித்தோர் பூரித்தெழும்புவார், பனி போல் கிருபை பக்தரின் மேல் பொழிவார். புனிதராய் மரித்தோர் பூரித்தெழும்புவார், பனி போல் கிருபை பக்தரின் மேல் பொழிவார். இனி உலகத்தில் இன்னல் பெருகிடும், இன்னல் பெருகிடுமே. அவர் நாமத்தை போற்றிய தேவனை உயர்த்தி துதியுங்கள். Hallelujah. God has given the power to us. தேவன் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். வரங்கள்னால சாசு ஆடும், ஆனா வார்த்தையில சாசு ஓடும். Hallelujah,
Hallelujah. Any disease, even the cancer could not stand for this message. இந்த செய்திக்குள்ள புற்றுநோய் நிற்க முடியாது, மரணம் நிற்க முடியாது, நாசம் நிற்க முடியாது, அழுகை நிற்க முடியாது, கூக்கு நிற்க முடியாது. இந்த உலகத்தில் எந்த காரியமும் இந்த ஒரு சத்தியத்தை தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது. அது thus saith the Lord. Hallelujah. Nobody can stop the message of God. ஏனென்றால் ஊருக்கு கைகளால் வைக்கப்படாத கல், இந்த கல் எவன் மேல் விழுமோ அவன் சட்டை போவா, எவன் மேல் போதுவானோ அவன் உடைந்து போவா. ஏனென்றால் ஊரிலிருந்து கைகளால் வைக்கப்படாத ராஜகிராம கல் மனவாட்டி நோக்கி மனவாட்டி எடுத்து விடுவதை காண்கிறேன். அப்படிதான் ரதம் புறத்தை காண்கிறேன். Hallelujah. I can see the royal truth is on the world. Hallelujah. Hallelujah. Shakal below talab. Death cannot stand. மரணம் இந்த சத்தியத்தை மறிக்க முடியாது. நாசம் இந்த சத்தியத்தை கேட்காம உன்னை கொலை கொடுக்க முடியாது. Because மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்குரிய திறவுகளுடையவர் நமத்திலே வந்து நிற்கிறார். Hallelujah. What a wonderful God. Whatever the diseases, whatever the problem, God will heal and deliver the sickness. If you listen to the message very carefully, every devil will leave the body. Satan kadama sir, because the power of God is on the earth. நல்ல கவனிக்கணும். வாசிங்க. அப்பொழுது மூப்பரில் ஒருவன் நோக்கி, நீ அழ வேண்டாம், அழ வேண்டாம். யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும், யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும், தாவீதின் வேறுமானவர், புஸ்தகத்தை திறக்கவும். சிங்கம் ஓட விடாது. சிங்கம் மியாவ் மியாவ் மியாவ், praise the Lord, வாங்க பிரதர் மியாவ், சோத்திர பிரதர் மியாவ். இத பூனை விட்டேனா? ஹalleluya. கர்ச்சிக்கும். வாங்க பிரதர் மியாவ், சோத்திர சேஷம் மியாவ். இது 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 வந்து கரவட்டை பார்த்து கடைக்கிற பூனை. அப்படிதான் இருக்காங்க. பாஸ்ங்கிற போர்ல பூனை மாதிரி மியாவ் மியாவ், சோத்திர சேஷம் மியாவ், கரவட்டை சேஷம் மியாவ் மியாவ். இது மியாவ் மியாவ் ஓடியலப்பா. யூதாவுது சிங்கமும் தாவீது வேறுமானவர். வாசிங்க. இதோ யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் தாவீது வேறுமானவர். ஆமென். புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் 7 முத்திரைகளை உடைக்கவும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார் என்றார். The first part கொஞ்சம் தெளிவா பேசுறேன். ஆமென். முதலாவது பகுதி யோவான் சான கண்டா அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி போல போனாரு. ஜெயம் கொண்டவர். இரண்டாவது ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்ட வண்ணவர் ஆட்டுக்குட்டி போல யோவான் பார்த்துட்டான். இந்த ரெண்டுல எதுல முடியுதுன்னா இவன் ஜெயம் கொண்டவர். ஹalleluya. சிங்கம் ஆட்டை போல நிக்குதுப்பா. ஹalleluya. The land of the tribe. Hallelujah. கடவுள் வாக்கு பண்ணிருக்காருப்பா. இப்ப நீதி பிலித மெசேஜ் உண்மை சத்திய விசுவாசினா நாசமும் மரணமும் இந்த ஊழியத்துல இந்த சத்தியத்தை பெர்மிஷன் வாங்காம ஒண்ணும் பண்ணவே முடியாது. ஹalleluya. தலையில உள்ள மயிரெல்லாம் அந்த எண்ணி வைத்திருக்கிறார். ஹalleluya. வாகனமே இடிஞ்சு விட்டாங்க. என்னப்பா வாசிங்க. சங்கீதம் 46 படிங்க கொஞ்சம். தேவன் நமக்கு அடைக்கலும் பலனும். Psalm chapter 46 கொஞ்சம் படிங்க. Psalm chapter 46. தேவன் நமக்கு அடைக்கலும் பலனும். ஆமா 46. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும். தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும். ஆபத்து காலத்து அனுகூலமான துணையுமானவர். ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும், எப்ப பூமி நிலை மாறினாலும், மலைகள் நடுசமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும், அது ஜலங்கள் கொந்தளித்து பொங்கி அது பெருக்கினால் அது பெருக்கிற அதிர்ந்தாலும் நாம் நாம் பயப்படும். ஒரு நதி உண்டு, ஒரு நதி உண்டு. அது நீர்க்கால்கள் தேவ நகரத்தையும் உன்னதமான வாசம் பரிசுத்தம் சந்தோஷிக்கும். தேவன் அதன் நடுவில் இருக்கிறார். தேவன் நடுவில் இருக்கிறார். அது அசையாது. ஹalleluya. சார் இந்த ஊழி அசையாது. ஹalleluya. தேவன் நடுவில் இருக்கிறார். Is a God sent ministry. இது ராஜா யூதாவுடைய சிங்கத்தையும் தாவீதின் வேரையும் ஆட்டுக்குட்டியான மையப்படப்பட்ட ஊழியம். ஹalleluya. இது அசையாது. எத்தனை கோர்ட் கேஸ் என்ன வேணாலும் பண்ணி பாரு, அசையாதுடா. அசையாது, நடக்காது. அவர் சொல்லாகும், அவர் கட்டளை நிற்கும். நம்முடைய பிதாக்கள் நம்பின தேவன் நேற்றும் இன்னும் என்றும் மாறினாரே. நம்முடைய பிதாக்கள் நம்பின தேவன்
ஆச்சரியமே அதிசயமே ஆண்டவர் செயல்கள் ஆதிபக்தனிடா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆகவே இது ஆசையாது வெளிப்படுத்திருவாங்க. பேசி முடிச்சு அப்பொழுது மூப்பரில் ஒருவன் என்ன நோக்கி, நீ அழ வேண்டாம், இதோ யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமானவர் புத்தகத்தை திறக்கவும் 7 முத்திரைகளை உடைக்கவும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார் என்றார். அப்பொழுது இதோ அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாய் இருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி. பாத்தீங்களா, உலகத்தின் பாவத்தை சுமத்துகிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி யோவான் சொன்னான். இது அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டி. அப்பொழுது இதோ அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாய் இருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிங்காசனத்திற்கும் 4 ஜீவன்களுக்கும் மூப்பர்களுக்கு மத்தியிலே நிற்க கண்டேன். அது 7 கொம்புகளையும் 7 கண்களையும் உடையதாக இருந்தது. இந்த ஆட்டுக்குட்டி இது வெளிப்பாட்டுள்ள ஆட்டுக்குட்டி. சுவிசேஷத்துல ஆட்டுக்குட்டியானவர் யோவான் சாணம் கண்டான். வெளிப்பாட்டுள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு 7 கண்கள் உண்டு. அந்த 7 கண்களும் பூமியில் பார்க்கப்படுகிற 7 ஆவிகளையா அந்த ஆட்டுக்குட்டி 7 கொம்புகள் உண்டு. அது தேவனுடைய 7 அதிகாரங்களா. ஹல்லேலூயா. இந்த 7 கண்களும் நித்தியத்தில் போற பாதையிலே வலது பக்கத்திலே கண்களும் இடது கொம்புகள் இருக்க கண்டு 2024 தேவனை அனுப்பினார். அதுக்கு நாங்கள் சாட்சியா இருக்கிறோம். ஆட்டுக்குட்டி 7 கண்களால் போடப்பட்ட இந்த கூடாரம் மெய்யான கூடாரம். அந்த ஆட்டுக்குட்டி முதலாவது கண் தான் காலத்தின் சக்தியை சொன்னது. 2வது கண் கடைசி வழியை காண்பித்தது. 3வது கண் தேவ ரகசியத்தை சொன்னது. 4வது கண் மனவாளத்தை எடுத்து காண்பித்தது. 5வது கண் ஆயத்தரை காண்பித்தது. 6வது தேவத்தை காண்பித்தது. 7வது கண் ஹல்லேலூயா. இது ஒரு மனுஷனுடைய கண்கள் உள்ளது அல்ல. This is the 7 eyes of the Lamb of God. கண்ணையா இந்த மாபெரும் சத்தியத்தை கேட்டுக்கிட்டு நீ அப்படியே மதபதறி இருந்து பாரு. எனக்கு என்ன சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டிய நாளைக்கு பேசுவேன். இனிமேல் சம்பவிக்க வேண்டிய காரியங்கள் அது தெரியும் நம்ம கதை. ரைட். இப்போ இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் தான் முந்தைய ஆட்டுக்குட்டியானவர் மரித்து அடக்கமிடப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்து கிறிஸ்துவின் சபைக்கு சொந்தக்காரராய் முதலாவது பகுதி இருந்தது போல இந்த 2வது ஆட்டுக்குட்டியானவர் நித்தியத்திற்கு இந்த மெய்யான கூடாரத்துக்கு மணவாட்டி ஆயத்தத்துக்காக தேவன் இந்த பூமியிலே இன்னொரு மகிமையின் கூடாரமாக பூமியில் இருக்க காண்கிறேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. This is a royal message only for the bride. எனக்கு அன்பான தெய்வத்தின் பிள்ளைகளே, அப்படியானால் இந்த ஆட்டுக்குட்டியாருடைய 7 கண்களும் எப்படி முதலாவது ஆட்டுக்குட்டியோட காலத்திலே மன்னிப்பு, மீட்பு, ரட்சிப்பு, மறுரூபம், மரணம், அடக்கம், உயிர்த்தெழுதல் நடந்தது போல இந்த ஆட்டோட காலத்திலே சிருஷ்டி சுவாதீனம் தேவனுக்கு வெளிப்படுகிறது. அழிவில் அழியாமை சொந்திருக்கிறது. ஆட்டுக்குட்டியாருடைய மனைவிக்கு கல்யாணம். இவைகளை எல்லாம் இந்த 2வது ஆட்டுக்குட்டியோட காலத்தில் நடக்க வேண்டும். நடைபெற வேண்டிய காலத்தில் ஒன்று நண்பர்களே, அதி சீக்கிரமாக சிருஷ்டி சுவாதீனம் பெறும். தேவனுக்கு வெளிப்படுவார்கள். இந்த 2க்கும் மத்தியில சரீரம் மீட்கப்பட வேண்டும். ஹல்லேலூயா. பக்தர் பாடினார், பூமி மீதில் சரீர மீட்பு என்று காண்போம் என ஏங்கோ. பூமி மீதில் சரீர மீட்பு என்று காண்போம் என ஏங்கோ. மனமகிழ்ந்திடவே அவர் வந்திடுவார், மனவாட்டியார் சேர்த்திடவே. மனமகிழ்ந்திடவே இயேசு வந்திடுவார், மனவாட்டியார் சேர்த்திடவே. சார், உங்க சபைக்கு நான் வரேன். என் சரீர மீட்புக்கு ஒன்று உத்தரவு கொடுப்பீங்களா? நான் வரேன் சார். பாஸ்டர்ஸ், காலையில் செய்தி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் கவனிங்க. விசுவாசிக்கிட்ட ஒரு விசுவாசி கேட்கிறேன், ஐயா நான் சபைக்கு வர்றேன், சொன்னல கேட்கிறேன், என் சரீரம் மீட்கப்படுமா? அட்லீஸ்ட் உயிரோடு எழுப்புமா? அது கத்துறது. அப்ப நீ பாஸ் இருக்கணும். சொன்ன நிச்சயம் இல்லாத ஓடு, ஆகாயத்தை அடிக்கிற சிரமம் பண்ணு. நான் விசுவாசினான் அறிவு என் மீட்பு உயிரோடு என்றும் அவர் இந்த கடைசி அறிந்திருக்கிறேன். இந்த அழிப்பது என்று நான் மாம்சாவரை பார்ப்பேன், அந்நிய கண்கள் நான் அவரை கண்டது யோபு சொன்னாரே. ஆகவே வெளிப்பாட்டுக்குள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவர்
தன்னுடைய மனவாட்டி ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக ஒரு ரகசியமான கூடாரத்தை போட்டு பூமிக்கு இறங்கி வந்து அணியா விளக்கு சொந்தக்காரியோடு ஆட்டுக்குட்டை விளக்கோடு இணைகிற அந்த ரகசிய காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதனுடைய தொடர்ச்சியை கர்த்தர் சித்தமா இருந்தால் நாளை காலை 9 மணிக்கு பேசுவேன். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். காட் பிளஸ், காட் பிளஸ். ஜோம்னுமா உன்னை கண்டழைக்கும் இயேசுவை மறந்து நீ எங்கே போகிறாய்? உன்னை கண்டழைக்கும் இயேசுவை மறந்து நீ எங்கே போகிறாய்? கண்டால் சிலுவையில் தொங்கோ குருதி வடிந்தவ காட்சி கல்லான உள்ளங்கள் உடையோ கண்ணீரும் கண்களில் வடியோ கருத்தாய் என்றுன்னை அழைப்பவரை நோக்கி பார். உன்னை கண்டழைக்கும் இயேசுவை மறந்து நீ எங்கே போகிறாய்? பாழான புவி இன்பம் கண்டு பாய்ந்தோடி நீ அழியாதே. பாழான புவி இன்பம் கண்டு பாய்ந்தோடி நீ அழியாதே. பூலோக சுகங்கள் மாயை புவி வாழும் வாழ்வெல்லாம் துன்பம். பூலோக சுகங்கள் மாயை புவி வாழும் வாழ்வெல்லாம் துன்பம். பரலோக இன்ப இயேசுவை நீ நாடுவார். உன்னை கண்டழைக்கும் இயேசுவை மறந்து நீ எங்கே போகிறாய்? உன்னை கண்டழைக்கும் இயேசுவை மறந்து நீ எங்கே போகிறாய்? மகா பரிசுத்த ஆண்டவரே, நாங்களும் மறந்து பல நாட்கள் ஓடின பாவிகள் நீசர்கள் துக்கங்களையா உடைய கிருபைக்காக சோதரங்க தாவே நீ பேசின இந்த மகாபிரிய ஆண்டவர் ராஜரீகமான பாத்திர அடிப்படையில் பொல்லாத நரகத்தின் ஆவிகள், பொல்லாத பிசாசு, மந்திர தந்திர கட்டுகள், மாய்மாலத்தின் விட்டைகள், சொப்பனத்தின் ஆவிகள், ஆண்டவரே எல்லா புருஷன ஆவிகள், எல்லா அந்தகத்தின் கிரிகளும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஐ கமாண்ட் யூ லார்ட் லீவ் தி பாடி ஃபில் தி பவர் ஆஃப் காட். ஹalleluya. செவன் கேட்கட்டும், முட்டவன் நடக்கட்டும், மரித்தவன் எழும்பட்டும், புற்றுநோய்கள் குணமாகட்டும். ஓ லார்ட் ஃபில் தி பவர் ஆஃப் காட். விடுதலையாகும் எல்லா கட்டுகளும் சங்கத்தான உணர்ந்து போகட்டும். ஆண்டவரே நீங்கள் மத்திருக்கிறபடினால் இது அசியாத ஒளியை மாற்றியதாக சோத்திருக்கிறோம். எல்லா கனம் துதி மேல் ஒருப்பான் சேர்த்துக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஜெபம் பண்ணி ஆண்டவரே ஐயா நேசரல்லதா கரை ராஜா ஐயா ஸ்தோத்திரம் அன்புள்ள ஆண்டவரே ஐயா நீங்க பேசின ஐயா மாபெரும் சத்தியம் நன்றி ஆண்டவரே.